अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवो दे और अज दा नवां स्केदा दी एग्ज़ाम है ते ज़ेब शाह ने ज़ेब भाई तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे जी। इन्हां स्केदा पास कीता ज़ीरो गलती नाल। अच्छा जी, एक चीज़ मैं वेखी है, जितने भी स्टूडेंट पास हो रहे हैं ज़्यादा जेहड़े ने ज़ीरो गलती नाल हो रहे हैं। ठीक है, मेन चीज़ है पास होना, भावें एक गलती होवे भावें दो होण, ठीक है, भावें तीन होण, भावें ज़ीरो होवे, मेन चीज़ है पास होना। ठीक है जी, और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पास हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। ठीक है जी, चलो वेख लीए अज का स्केदा। अच्छा जी, पहला सवाल है, il segnale raffigurato è निशान दिखाया गया है, preannuncia दस रहा है un attraversamento pedonale कि एक पैदल की क्रॉसिंग है। वेरो जी निशान ही दस रहा है। दूसरा सवाल, il segnale raffigurato indica निशान दस रहा है कि abbiamo la precedenza वे साडी पहल है sui veicoli उन्हां गड्डियां ते che si imettono da destra ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ, il delineatore raffigurati ਜਿਹੜੇ delineatori ਦਿਖਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ delineatori ਆਖਦੇ ਨੇ। segnali complementari ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ delineatori ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। sono dei segnali complementari, कहता है निशान ने complementari दे। वेरो जी। चौथा सवाल, la distanza minima di sicurezza, कहता फासला है मिनिमम, se si viaggia a 50 km per orari, अगर तुम 50 की स्पीड से चलते हो पे, deve essere di circa 5 metri, फिर कहना तकरीबन 5 मीटर ਤੁਹਾਡਾ मिनिमम फासला होना चाहिए अगली गड्डी तो। फालतू जी दसिया सी कि स्पीड ਜਿਹੜੀ भी ਹੋਵੇ ਦੀ, मसलन ਹੁਣ ਇੱਥੇ 50 स्पीड है, इधरों जीरो खत्म करके तुसा 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ देनी है। ठीक है, गुना करना है और 5 ਤੇ 15 ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, इन्हें 5 लिखिया 15 14 ਹੋਵੇ तो ठीक सी। फालसो जी। 5 नंबर सवाल, ला मनोवरा di sorpasso può effettuarsi, कहना ओवरटेक कर सकते हो आ sinistra खब्बे तू soltanto सिर्फ, कहना सिर्फ खब्बे तू कर सकते हो से il veicolo da sorpassare, अगर वो गड्डी जी ओवरटेक जिन्हों तुम ओवरटेक करना है sta svoltando a destra, कहना अगर वो सज्जे मुड़दी है पई ते तां तुसी खब्बी साइड तो सिर्फ ओवरटेक कर सकते हो। फालतू जी नॉर्मल ओवरटेक करी दी खब्बी साइड तो है। 6वां सवाल जी, अच्छा जी, एक चीज़ मैं पहला दस देवां कि जेडे अवलियांती लाइट होंदी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਟੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੋਂਡਿਟà ਆਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਮੀਟੈਂਟ ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ consentito कहना इजाजत है uso intermittente डिपर इस्तेमाल करने दी dei operatori di profondità a luce abbagliante, मतलब फुल लाइट दे intermittente डिपर इस्तेमाल करने की इजाजत है। anche all'interno dei centri abitati, कहना शहर के अंदर भी, ma लेकिन unicamente di giorno, कहना सिर्फ दिन नू। सवाल इत्थों गलत होया, unicamente di giorno वे सिर्फ दिन नू। फालतू दिन नू भी रात नू भी कर सकते हो। लो L'idoneità alla guida, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ, può essere compromessa, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। se si fa uso, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ di integratori alimentari, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਲਸਾ ਜੀ। 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਖੁੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸੇ ਇਨ un pneumatico, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ del tipo tubeless, ਬਈ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬਲੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ए conficato un chiodo, ਬਈ ਕਿੱਲ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਮੁਮਕਨ ਹੈ, कौन लेने सारी काउटेले, कहना एहतियात सावधानी दे नाल। ठीक है, तुसी सॉरी एहतियात सावधानी दे नाल मुमकिन है continuare a guidare, कि तुसी ड्राइविंग जारी रखो। फिर मंदोसी quanto prima per riparare il danno, भाई जितना जल्दी हो सकता है तुसी वो नुकसान जिहड़ा होया जो उन्होंने रिपेयर करने वास्ते रुको। फिर जी ये मुमकिन है, तुसी सफ़र कर सकते हो तो कोशिश करनी जितनी जल्दी हो सके तुसी इहनूं रिपेयर करवा लो।
ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਲਾ ਬੰਕੀਨਾ non consente, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਕੀਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੀ norma il transito ai veicoli, ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਕੀਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੰਕੀਨੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਦਾ। 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ, il segnale raffigurato è posto, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੇ, in corrispondenza ਉੱਤੇ di un percorso riservato alle biciclette, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ठीक है जी, 11 नंबर सवाल, इशारा तो नज़र आ रहा है, निशान समझ लग गई होनी है। il semaforo in figura, ਕਹਿੰਦਾ nel semaforo in figura ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ le frecce verdi accese, ਕਹਿੰਦਾ verde ਤੀਰ ਆਨ ਨੇ, rivolto verso alto ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨੇ, indicano ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ che si può proseguire in tutte le direzioni, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਅਗਰ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, la velocità deve essere particolarmente moderata, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ particolarmente ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ moderata ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, in prossimità di un incrocio, ਇੱਕ ਚੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਪੀਡ ਚੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 13 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ 13 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਹ ਦੋਪੀਓ ਸੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਦੋਪੀਓ ਸੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸੋ ਊਨਿਕੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਪੀਓ ਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬਾ ਸਿਰਫ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹਾਂ ਸੈਂਸ ਊਨਿਕੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੱਬਾ ਕੁਰਸੀਆ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਚਲਦੇ ਚਲੋ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੱਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਚ ਆ ਜਾਓ। in una carreggiata a doppio senso di marcia, ਕਹਿੰਦਾ doppio senso carreggiata ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਦੂਏ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਕੁਰਸੀ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। doppio senso ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। come in figura, ਜਿੱਕਣ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ i veicoli devono circolare, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ nella corsia di destra, ਸੱਜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, impegnando solo, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ quella di sinistra, ਖੱਬਾ, per il sorpasso, overtake ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਖੱਬਾ ਕੁਰਸੀਆ ਸਿਰਫ overtake ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 14 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, lungo le corsie di emergenza delle autostrade, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸਾ ਨੇ, i pedoni possono transitare, ਪੈਦਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, solo per raggiungere i punti, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਸਤੇ, per le richieste di soccorso, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਸਕੋਰਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰੋ ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਪਾਵੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਜਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੈਕਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 15 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, ogni patente di guida, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ un attribuzione iniziale, ਉਹਦਾ attribuzione iniziale ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲੋ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀ 20 punti, 20 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਵੇਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 16 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, nel assicurazione per la responsabilità civile auto, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ RCA, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ il contratto con la formula bonus malus, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਮਾਲਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇਨੇ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦਲ ਜੂਦਿਚੇ, ਇਹ ਜੂਦਿਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 17 ਨੰਬਰ ਜੀ, il segnale raffigurato indica, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ la circolazione, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿ la circolazione è a senso unico, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ senso unico ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰਫ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 18 ਨੰਬਰ ਜੀ, il segnale raffigurato è posto, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ sulle autostrade, autostrade ਉੱਤੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, autostrade ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੇ ਹਨ। 19 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, il segnale raffigurato consente, ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। il segnale raffigurato consente, ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ad un veicolo, ਗੱਡੀ ਨੂੰ, che si viaggia alla velocità di 80, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ di stare sulla corsia di sinistra, ਖੱਬੇ ਕੁਰਸੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਖੱਬਾ ਕੁਰਸੀਆ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ 90 ਸਪੀਡ ਲਿਖੀ ਹੈ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੀਡ 90 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 20 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਲੋ ਸਪਾਸੀਓ ਪਰਕੋਰਸੋ ਨel tempo di reazione, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਸੀਓ ਪਰਕੋਰਸੋ nel tempo di reazione ਆਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ lo spazio percorso nel tempo di reazione e quello, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੇ, percorso dal momento dalla precisione, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ di una situazione di pericolo, ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, a quello di inizio della frenata, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਰੋ ਜੀ। 21 ਨੰਬਰ ਜੀ, 21 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ ਜਾਏਦੀ, ਫਿਰ ਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਮ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਏਦੀ, ਫਿਰ ਪੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਮ ਦਾ। nel intersezione in figura, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ i veicoli transitano, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ nel seguente ordine, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, TPM। ਵੇਰੋ ਜੀ, sui veicoli è consentito, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ il trasporto di cani, ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, anche in numero superiore ad uno, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, purché adeguatamente trattenuti, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੇ ਹੋਣ al guinzaglio, ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਕੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਬੰਨਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਕੇਦੇ ਚ ਆਏ ਸੀ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸਕੇਦੇ 10 15 ਜਾਂ 20 ਕਰ ਲਓ ਮੈਕਸੀਮਮ, 20 ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 23 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, in presenza di tratti di strada ghiacciati, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ghiacciati ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ opportuno, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ marciare molto vicino, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ alla barriera laterale, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਚੱਲੋ, ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ। 24 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, l'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, può diminuire, ਇਹ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, se si sistemano, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ i bagagli bag sul tetto dell'autovettura, ਗੱਡੀ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏ ਦੀ, ਧੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਧੇ ਦੀ, ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 5 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, la striscia discontinua in figura di discontinue ਲੈਣੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, si trova subito, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ subito dopo una curva, ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਲਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਵੇ ਜਿੱਕਣ ਹੁਣ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੜਾਈ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, 26 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, il pannello integrativo raffigurato indica, pannello ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ un'officina meccanica, ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ attrezzata per il cambio di olio, ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। 27 ਨੰਬਰ, lo uso corretto della strada, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, comporta, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ si usino, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ in ogni caso, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, i pretori a luce abbagliante, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ pretori a luce abbagliante ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, lo arresto e la temporanea sospensione, ਕਹਿੰਦਾ arresto ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
e la temporanea sospensione della marcia, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, per esigenze del conducente, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ passeggeri di un veicolo ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਾਲਤੂ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਮਾਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ। Il poggiatesta è un funzione, ਕਹਿੰਦੇ la poggiatesta è non di sicurezza, ha una funzione non di sicurezza, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰezza ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮਾ ਐਸਥੈਟਿਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰezza ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, dopo un incidente stradale, ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ il scorritore, ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, che interviene deve assistere, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, agli infortunati, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ, al meglio delle sue possibilità, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਮੁਮਕਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, senza però prendere iniziative, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ, di specifica competenza medica, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਰੋ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਿਤਨੀ ਮੁਮਕਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।